मेरा एक ही मामा सी। माँ बाप की रोड एक्सीडेंट विच मौत हो गई सी ते उन्हां दे बाद मामा मैनू अपने नाल दुबई लै गए। मैं माँ पापा के गम विच कमज़ोर हुंदी जा रही सी। हर रात मामा मेरे सर ते एक तेल की मालिश करते सन, जिस नाल तुरंत मैनू नींद आ जाती ते कहंदे ऐदां कर नाल अपने माँ बाप की मौत के गम विचों जल्दी निकल जाएगी। पर जदों मैं सवेरे उठदी तां मेरा सारा शरीर टुट रहा हुंदा, मैथों उठिया भी नहीं जाता। ऐदां लगदा जिवें किसी ने मेरे नाल जबरदस्ती ते मेरे शरीर विच बदलाव भी आउण लग्या सी। एक बार मैं तेल ही बदल दिता ते फिर रात नूं जदों मैनू असलीयत पता लगी मेरे होश उड़ गए। जदों रात के इस समय दुबई दीयां सड़कां ते जिवें दिन दा समा सी, मेरा मामा मैनू इत्थे घुमाउण लई लैके आए सन ताकि मैं कुछ चंगा महसूस करा। पर मेरे इत्थे आउण दा मन नहीं सी, पर इत्थे आके सच्ची मैं थोड़ा जिहा चंगा महसूस कर रही सी। मामे ने मैनू एक मोबाइल भी लैके दिता होया सी। मैनू कहण लगे कि तू इत्थे आसमान दी तस्वीरां लै, मैनू एक जरूरी काम है, मैं बस 5 मिनट विच आया। मैं इन्ना ध्यान ना दिता ते कहा कि ठीक है, तुसी जिथे जाना है चले जाओ, पर जल्दी आ जाना। ये कह के मैं आसमान दियां फोटोआं लैण विच मसरूफ हो गई ते वो उत्थों चले गए। मेरा ख्याल सी कि वो जल्दी आ जाणगे, पर जदों अद्धा घंटा लंघ गया ते वो नहीं आए तां मैं परेशान होण लगी। मैं तां इत्थे पहली बार आई सी, मैनू इत्थे दे रस्ते का भी पता नहीं सी। इधर उधर देखण लगी ते फोन करना चाहा। मैनू याद आया कि मेरे मोबाइल विच तां पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि मैं किसी नूं फोन करना ही नहीं हुंदा सी। इसलिए मैं कदे मामा नूं पैसे पाउण लई नहीं कहा सी। मैं इधर उधर देखिया कि मैं किसी दे फोन तो मामा नूं फोन कर लवां, पर इस अणजाण शहर विच अणजाण लोकां तो मैनू डर लगन लग गया। मैनू समझ नहीं आ रहा सी किस ते भरोसा करा ते किस ते नहीं। मैं तां इत्थे मामा दे इलावा किसी नूं भी नहीं जानदी सी ते ना ही साडा एक दूजे दे सिवाय इत्थे कोई अपना सी। वो मैनू छड्ड के कित्थे जा सकदे हन। मैं खुद ही इधर उधर उन्हां नूं अंदाजे नाल लभण लग पई। उस वाली जगह तो बहुत दूर निकल आई तां मैनू इदां एहसास होया जिवें वो सामने खड़े किसी नाल गल कर रहे हैं। ये तां सच ही मामा ही सी ते उन्हां नाल एक कुड़ी भी सी। मैं समझ गई चंगा तां ये गल सी, वो इत्थे इस कुड़ी नूं मिलण आए सी ते चोरी लुक के मैनू दस्से बिना इत्थे आ गए। मैं मामा नूं शर्मिंदा नहीं करना चाहुंदी सी, इसलिए उन्हां नूं डिस्टर्ब किते बगैर वापिस उसे जगह ते आ गई जिथे मैं पहला मौजूद सी। मैं उन्हां दोनां दी एक तस्वीर लई। मेरा इरादा सी कि घर जाके मामा नूं दसांगी ये कुड़ी किन्नी अलग है। उसदे कपड़े बहुत अजीबो गरीब सन। मैनू कुछ हैरानी हुई कि मामा नूं इस विच की नज़र आया। कुछ देर गुजरी सी कि वो दूर तो आउंदे दिखाई दे रहे सन ते कोल आके मेरे तो माफ़ी मंगदे हुए कहण लगे कि मैनू थोड़ी देर हो गई, तू परेशान तां नहीं हुई। मैं कहा कि नहीं, मैं इत्थे चंगी तरह नाल घुम फिर लिया ते बहुत तस्वीरां लईआं। असीं फिर वापस जाण लगे तां रस्ते विच मामा मैनू कहण लगे कि मैं बहुत जल्दी तेरी मामी लियाउण दा सोच रहा हाँ। तू भी घर विच इकल्ली हुंदी है तां तेरा भी दिल लग जाएगा। जे मेरा विआह हो जाएगा तां मतलब मेरा अंदाज़ा ठीक सी। मामा थोड़ी देर पहलां जिस कुड़ी नाल गल्लां कर रहे सी वो उन्हां दी गर्लफ्रेंड ही सी। अगले दिन मामा ने मैनू कहा कि तैयार हो जा, तैनू तेरी होण वाली मामी नाल मिलाउण लई चलदा हाँ। मैं उन्हां नूं नहीं दस्सिया कि मैं उन्हां दोनां नूं रात नूं ही देख चुकी हाँ। जिस कुड़ी नाल मामा ने मैनू मिलवाया उसनूं देख के मैं हैरान रह गई। ये तां वो रात वाली कुड़ी नहीं सी। मैं सोचा कि शायद मैनू गलतफहमी हो गई है, पर रात नूं वो दोने इन्ने करीब सी कि मैनू तां यही लग्या कि दोनां दा आपस विच कोई चक्कर चल रहा है। पर मामा ने मेरे सामने एक बिल्कुल अलग कुड़ी नूं लिया के खड़ा किया सी। मैं इस नाल विआह करन वाला हाँ। किते मेरा मामा उन्हां दोनां कुड़ियां नूं धोखा तां नहीं दे रहा सी। खैर मैं कुछ जाहिर नहीं किया ते मैं शांत ही रही। रात नूं जदों मैं सौण लगी मामा वो तेल लेके मेरे कमरे विच आए ते मेरे सर दी मालिश कर लगे।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬਸ ਤੇਲ ਵੱਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮਾਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ, ਪਰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਜੜ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਮਾਮਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਐਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਸ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੇਲ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਇਹ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇਲ ਦਾ ਅਸਰ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਲਈ ਆ ਗਈ। ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗੀ
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ ਚੌਂਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਸਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ? ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਸੀਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਾਂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਖਾਸ ਬੋਤਲ ਮਾਮਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਮਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਉਹ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਤੇਲ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ
ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੇਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਲਈ ਦੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜੋ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਉਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਇਹ ਸਦਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੀ। ਮਾਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਜਿਊਲਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮਾਮਾ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੇਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ
उस काम विच मेरा बड़ा तजर्बा है। तू फिक्र ना कर, काम तो हो जाएगा, तू बस मेरे पैसे की फिक्र कर। मामे दी मंगेतर ने अपने बैग विचों नोटां दी एक गट्टी कढ के उस कुड़ी नूं दे दित्ती ते कहा कि काम हो गया तां तैनूं होर देवांगे, फिलहाल तू ये दस के तैनूं याद है ना कि उस कुड़ी दे बाद किस दी वारी है। मैं उन्हां दियां गल्लां समझ नहीं पा रही सी कि किस बारे गल हो रही सी, ते उन्हां दियां गल्लां तो यही लग रहा सी कि वो दोवें किसी गलत काम की प्लानिंग कर रही सन। कुछ देर बाद वो कुड़ी उठ के जान लगी। अचानक जिवें मामे दी मंगेतर नूं कुछ याद आया तो उसने अपने बेग चों एक तेल की बोतल कढ़ के उसनूं दित्ती ते कहा उसनूं ये तेल देना तो भुल ही गई। वो कुड़ी हसदे होए तेल लैके चली गई। मैं एकदम चौंक गई। मैनू जिवें सब कुछ समझ आउण लग्या सी। उन्हां दी अजीब गल्लां हुण जाके मैनू समझ विच आईयां सन। ये सब सुनन दे बाद मैं उत्थे एक पल भी नहीं ठहरी ते घर आके मामा नूं कहा कि अपनी मंगेतर नूं इत्थे मेरे कोल बुलाओ, मैं उसनूं कुछ सवाल करने हैं ते तुहाडे नाल भी। मामा थोड़े हैरान होए पर उन्होंने इदां ही किया जिवें मैं कहा सी। मैं उस कुड़ी नूं देखदे होए मामा तो पहला सवाल किया, तुहानूं इस तेल दी मेरे सिर विच मालिश करन दी सलाह किसने दित्ती सी। मामा सादगी नाल अपनी मंगेतर वाल इशारा करके कहण लगे कि मैं जदों इसनूं दस्सिया कि तू हर समय अपने माँ बाप नूं याद करके रोंदी है ते दुख विच रहिंदी है, तां इसने मैनूं सलाह दित्ती कि एक खास किस्म का तेल मिलता है जिसनूं सिर विच लगाईए तां हौली हौली पुराणियां यादां दिमाग तो चलियां जांदियां हन। मैं उस तेल का कारोबार करने वाली कुड़ी तो तेल खरीदना शुरू कर दिता ते तेरे सिर विच मालिश शुरू कर दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता सी कि तू हर समय परेशानी विच रहे। इस दे इलावा तां कोई होर गल नहीं, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है। मामा हुण तुसी मैनू ये दसो कि तुसी जिस कुड़ी तो तेल खरीदते हो की वो तुहाडी मंगेतर दी दोस्त है। मामा हैरानी नाल कहण लग्या कि नहीं, उसने तो बस तेल की सलाह ही दित्ती सी। उस कुड़ी नूं तां मैं खुद लभ्या, ये पता नहीं शायद वो खुद ही मेरे कोल आई सी। क्यों, की होया? तुसी मैनू ये दसो कि मेरे माँ बाप का पैसा उन्हां दे मन तो बाद किस दे नां ते है। मामा कहण लग्या, जाहिर है कि तेरे माँ बाप की दौलत है तो तेरे ही नां ते ही होवेगी। जे तैनू कुछ हो जावे तो तेरे बाद मैनू मिल जाएगी। एवें वसीयत विच लिखिया है। ये गल तुसी अपनी इस मंगेतर नूं भी दसी होवेगी, इसलिए उसने मैनू जान तो मारन की कोशिश की है ताकि जदों मैं मर जावां तो सारी दौलत तुहानू मिल जाए ते उस दे बाद वो तुहाडे तो भी किसी बहाने नाल खो लैंदी। ये सब सुन के उस कुड़ी का चेहरा फिक्का पै गया। उसकी हालत खराब हो गई। वो घबरा के कहण लगी कि तू की कह रही है, क्यों मेरे ते इल्जाम लगा रही है। मैं मामा नूं लेब की रिपोर्ट अते थोड़ी देर पहलां दी रिकॉर्डिंग सुनाई तां मामा नूं भी इस सब ते यकीन आ गया सी ते उन्हां ने उस कुड़ी नूं थप्पड़ मारिया ते तुरंत पुलिस नूं फोन किया ते पुलिस ने उस कुड़ी नूं गिरफ्तार कर लिया। फिर बाद विच पता चलिया जदों उस कुड़ी ने पुलिस नूं दस्सिया कि मेरा मामा अपनी भाणजी नूं लैके आए हैं जो करोड़ां दी जायदाद दी मालकन सी, तां उसने ये सारा प्लान बनाया सी। मेरे मरन दे बाद वो सारी प्रॉपर्टी मेरे मामा दे ना हो जाए ते फिर वो मामे नूं भी हौली हौली करके मार देवेगी ते फिर वो उस तो ये सारी दौलत भी खो लेंदी। इंसान भावें किन्नी भी साजिश कर लवे पर वो ये भुल जाता है कि सब तो चंगी चाल चलन वाला तो उपर वाला है। मैं मामा तो माफ़ी मंगी कि मैं उन्हां दे खिलाफ बहुत गलत सोचण लगी सी। ये तो शुक्र है कि समय ते मैनू सच का पता चल गया, नहीं तो मैं तो शायद बहुत अगे वध जांदी ते दुनिया विच मौजूद अपने आखिरी रिश्ते नूं भी खो देंदी। दोस्तों, किवें लगी अज दी कहानी? इस बारे अपने कीमती विचार कमेंट जरूर करना।